پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان اس رب کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ دوستوں، ابھی ہم جو گزشتہ رات تھی، یعنی کہ جسے ہم نے اپنے الفاظ میں کہا شب برات، اس رات کو ہم چھوڑ کر کے آئے، ہم نے اپنی عبادتیں کی، ہم نے نمازوں کی پابندی کی، ہم نے سنن و نوافل کی پابندی کی۔ کیا صرف ہمارے اور آپ کے لیے ایک وہی رات تھی؟ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے لیے آج کی رات کو پھر شب برات کی رات بناؤ۔ وہ کیسے بنے گی؟ ارے ہاں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن کریم نے فرمایا، قرآن کریم کے اندر آیتیں موجود ہیں، آپ کے اور میری کامیابی کے تعلق سے آیتیں ہیں، حدیث کے اندر ہے النظر الی العالم من تقی، ارے کہ جو علماء جو ہمارے انبیاء کے وارث ہیں، جس کو کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، آج اس دنیا کے اندر اگر کہیں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے گھر کے اندر کوئی انتقال ہو جائے، تو وہاں وارث بنا کرتا ہے، مال کا ارے وارث بنتا ہے، پراپرٹی کا وارث بنتا ہے، کہ پیسے کا جو مرنے والا چھوڑ کر کے گیا ہے۔ لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کون؟ ارے علماء جو آج آپ کے اس اہل للیانہ والوں، آپ کے اس مدرسے کے اندر آئیں گے، جو دور دراز سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائیں گے، اور آپ کے لیے بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی کہ آج آپ ان کے چہرے پر اپنی نظر اور ان کے اپنے کانوں سے ان کی باتوں کو اگر یہاں آ کر نہ سن سکو تو بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہوگی، چونکہ حدیث کے اندر ہے النظر الی العالم من تقی، کہ کسی عالم کی طرف صرف اور صرف نظر کرنا، اس کو دیکھنا، یہ بھی ثواب ہے۔ بات سننا تو دور کی بات، وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے یہاں آئیں گے۔ اگر آپ ان کی باتوں کو سننا اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میں پوری بستی سے پھر ایک بار یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کی رات کو اپنے لیے نجات والی رات بنانے کے لیے
जामिया अजहर के इस जलसे के अंदर तशरीफ ले आए। मैं बहुत ही मुअद्दब अंदाज में गुजारिश करूंगा कि जो मेरे नौजवान या बाहर खड़े हैं, जो या इधर उधर रास्तों की जीनत बने हुए हैं, मैं उनसे बहुत ही मुअद्दब अंदाज में गुजारिश करूंगा कि आप आकर के यहाँ तशरीफ रखिए। आपके लिए ये सब सजाया गया है, आपके लिए ये सब सजावटें, ये लाइटें, ये डेकोरेशन सब आपके लिए किया गया है। और बड़ी बेकार बात होगी कि फिर भी आप यहां आकर के ना बैठो। लेकिन मेरा नौजवान बड़ा अकल वाला है, बड़ा समझने वाला है। जैसे ही मैंने ऐलान किया, देखिए पंडाल भर गया। मैं गुजारिश करूंगा कि जो साइड में ये खड़े हुए हैं, आप भी आगे आकर के मिल जाएं। जलसे को, जलसागाह को एक जलसेगाह की तरीके से इसको पुर कीजिएगा, इसको भरिएगा। आपको मैं एक बात बताऊं, आज मुसलमान एक रोना रोते हैं, आज मुसलमान एक रोना रोते हैं। कौन सा रोना? कि मुसलमान परेशान है, मुसलमानों के ऊपर आफतें हैं, मुसलमानों के ऊपर मुसीबतें हैं, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम भी कहीं ना कहीं अपनी पहचान से हटे हैं। क्या नहीं हटे हम अपनी पहचान से? अरे हटे हैं। आज का नौजवान किसी फंक्शन के लिए या किसी एक शादी के लिए अपने लिए एक जोड़ा जो 3,000 या 2,000 रुपए का खरीद कर तो ला सकता है, लेकिन अपने सर के ऊपर रखने के लिए एक 20 रुपए की 50 रुपए की टोपी नहीं ला सकता। क्या पहचान से नहीं हटे? अरे अपनी पहचान खोई है। किसी शायर ने कहा है कि मेरी आदत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी आदत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, और गुलामी पांव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। और मुसलमानों, चलो सर पर अपने टोपियां रखकर, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। आप तादाद के अंदर कम होंगे, लेकिन जब आप सब एकजुट होकर के चलोगे, आपकी तादाद ज्यादा लगेगी। क्या हमने अपनी पहचान को नहीं खोया? मैं सिर्फ आपसे मालूम करना चाहता हूं, जो यहां मेरे बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग बैठे हुए हैं, क्या हमने अपनी पहचान को नहीं खोया? आज हमने अपनी पहचान को खोया है तो हमारे ऊपर इसलिए भी परेशानियां हैं, इसलिए भी आफत और मुसीबत है। क्या आपको ये मालूम नहीं है? अरे आपने अभी नहीं देखा, तकरीबन आज से 25 या 26 या 1 महीना पहले, अरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने मंजर देखा। क्या? अरे तुर्की का मंजर देखा। तुर्की और शाम के अंदर कैसा जलजला आया। आज अपनी अकड़ कर चलने वालों और अपने आप को तकब्बुर वाले अंदाज में पेश करने वालों, क्या आपने नहीं देखा तुर्की के अंदर और शाम के अंदर कैसी मजबूत इमारतें थी, जिनको ज़मींदोज़ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगी। अखबार लिखता है, न्यूज़पेपर लिखते हैं कि 40 या 42 मिनट के अंदर ऐसा जलजला आया कि तबाही मच गई। अरे क्या आपको नहीं पता वो तबाही क्यों आई? तबाही का आने का मकसद क्या है? क्या आप अपनी तबाही आने के इंतजार में हो? क्या आपका ईमान उन लोगों से ज्यादा ताकतवर है? क्या आपका ईमान उनसे ज्यादा ताकतवर हो गया? अरे उनका ईमान और उनका हाकिम भी आपसे अलग है। उनका ईमान भी आपसे अलग है। अगर बात करूं मैं उनके हाकिम की, उनका हाकिम भी आपके हाकिम से अलग है। कौन
कौन है उनका हाकिम? उलमा लिखते हैं, उलमा बताते हैं, उलमा ये कहते हैं कि उनका हाकिम कुरान करीम का हाफिज है, उनका हाकिम मक्के की गलियों में जाकर कुरान पढ़ता है, उनका हाकिम हरम शरीफ की जमीन पर जाकर कुरान पढ़ता है, उनका हाकिम किसी प्रॉपर्टी की चोरी नहीं करता, और उनके हाकिम ने तबाही आने के बाद भी ये कहा है कि उनके हाकिम ने ऐलान किया कि हम मरने वालों को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिनके घर तबाह हुए हैं हम उनको ऐसे घर बना करके देंगे कि जो आपके घर पहले से ऐसे नहीं थे, हम आपको अच्छे घर बना करके देंगे, आपकी जरूरत का सामान अच्छे से अच्छा मुहैया कराएंगे। अरे क्या आप सिर्फ ये कहो, आप सिर्फ ये गुमान करो कि हम ईमान ले आए, आप कहो और रहने दो। अरे क्या आप ईमान ला करके आपके ऊपर क्या आजमाइशें नहीं आएंगी? अरे कुरान कहता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, आपका इम्तिहान लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। आपका इम्तिहान किस तरीके से लिया जाएगा? आपका इम्तिहान खौफ के जरिए लिया जाएगा, दुश्मन का खौफ आपके अंदर बैठ जाएगा, आपका इम्तिहान भूख के जरिए लिया जाएगा, आपका इम्तिहान माल के जरिए लिया जाएगा, आपका इम्तिहान जानों के जरिए लिया जाएगा, और आपका इम्तिहान जब लिया जाएगा और फिर जिन्होंने उस इम्तिहान लेने पर सब्र कर लिया तो आगे कुरान करीम ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। क्या मेरे अजीजों, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज हम अपने ईमान, हमने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर अपने आप को ये समझ लिया कि हमसे बड़ा ईमान वाला कोई नहीं, हम तो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आपको जो कुरान करीम ने आपके ऊपर फर्ज आयद किए हैं आपको उन पर अमल करना होगा। सुन्नत ने जो आपको बताया है जिंदगी गुजारने का तरीका, आपको उस पर आना होगा, वरना जिस तरीके से आज का मुसलमान जिंदगी के अंदर परेशान और रुसवा जलील खार हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा। क्यों? आपने अपनी पहचान को छोड़ दिया। अरे आपको नहीं पता ये दीनी मदारिस हैं जो आपकी एक पहचान बनाए हुए हैं। आप इन दीनी मदारिसों की वजह से ही जिससे आज आपका और मुझे मेरा रिश्ता तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरे आपको क्या मालूम, इन दीनी मदारिसों के अंदर जब आप अपने छोटे से छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ला करके बिठाते हो तो क्या आपको नहीं मालूम 4 लोगों की उस वक्त में मगफिरत हो जाती है जब वो छोटा सा बच्चा आकर के कहता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आकर के छोटा सा पढ़ेगा। और आपने फरमाया कि 4 लोगों की उस वक्त में मगफिरत की जाती है। किस किस की? सुन लो, एक तो उस बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले की, और एक उसके उस्ताद की, एक माँ और बाप की, वालिदैन की मगफिरत की जाती है। तो आपको और मुझे किस चीज में रोका है? अपनी पहचान के पर आने से, अपनी पहचान को बाकी रखने से, अपने बच्चों को दीन का इल्म देने से, अपने बच्चों को शरीयत का इल्म देने से। क्या आज हमें अपने बच्चों को एजुकेशनल बनाना है, एजुकेशन के अंदर ऊपर लाना है? क्या एजुकेशन आपको स्कूल के अंदर जाकर मिलेगी? आपको एजुकेशन किसी कॉलेज के अंदर भी जाकर मिलेगी? क्या आप अपने इस्लाम को पहचानना नहीं चाहते? आप अपने दीन को पहचानना नहीं चाहते? अरे क्या होता है? फिर वही होता है, आपका बच्चा डॉक्टर तो बन जाता है जिसको आपने छोटी उम्र के अंदर मदरसे से अलग रखा है, जिसको आपने जो उम्र उसके दिलो दिमाग के अंदर दीन की बातें बैठने की उम्र थी, उस दिलो दिमाग के अंदर जहां दीन का इल्म आना था, वह जब तो तुमने उसके दीन दिमाग के अंदर दुनियावी इल्म डाला है, और जब वो बड़ा होता है तो फिर वही होता है जो आप और मैं देख करके अपने बच्चों को रोते हैं। क्या होता है? वही बेटा जिसको आपने अच्छे कॉलेज के अंदर पढ़ाकर दीन के इल्म से दीन का इल्म उसको नहीं दिया, बल्कि आपने दुनियावी इल्म देकर उसको इस लायक बनाया
کہ باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا جنازے کی نماز تک نہیں پڑھ سکتا، پھر رونا آتا ہے لوگوں کو دیکھ کر، پھر رونا آتا ہے قوم کو دیکھ کر۔ ارے کوئی بھی عالم، کوئی بھی ہمارے بزرگ اس چیز سے منع نہیں کرتے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، آپ اپنے بچوں کو وکیل نہ بناؤ، آج آپ اپنے بچوں کو پروفیسر IAS IPS نہ بناؤ، سب بناؤ، لیکن اتنا تو ہو کہ اس کو دین کا علم تو آئے۔ ارے اس کو اتنا تو ہو کہ اگر باپ کا جنازہ ہو، نماز جنازہ تو اس کو آتی ہو، اس کا نتیجہ یہی آتا ہے کہ ہم نے دین کا علم تو نہیں دیا، اس کو دنیاوی علم دینے میں اوپر چڑھایا، پھر نتیجہ نکل کر کے آتا ہے باپ اور ماں والدین بوڑھے ہوتے ہیں، پھر ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر وہی بچہ پھینک کر کے آتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا؟ پھر رونا روتے پھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، پھر تعویذ کراتے پھرتے ہیں، اور تعویذ تو دور کی بات، پھر جہاں بھی بیٹھے گا رونا روئے گا۔ کیا رونا؟ ارے شکایتیں کرتا پھرے گا۔ کون سی شکایتیں؟ اگر ایک باپ ہے اولاد کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، اولاد والدین کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر شوہر ہے بیوی کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بیوی ہے شوہر کی شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ شکایتیں کہاں سے آئیں؟ ایک ایمان والے گھر کے اندر، ایک مسلم گھرانے کے اندر، ارے آپس میں شکایتیں کیوں پیدا ہوئی؟ کبھی سوچا؟ یہ شکایتیں تب ہی پیدا ہوئی جب آپ نے اور میں نے اپنی پہچان کو کھویا، اپنا مدارسوں سے، اپنا علماء سے ربط اور ضبط کو توڑا، جب جا کر کے آپ کو اور مجھے یہ صلہ ملا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ ابھی چند سالوں پہلی بات ہے، 2020 اور 21 کا عالم آپ نے نہیں دیکھا؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، کیسا رونا آیا؟ لاک ڈاؤن آیا، ارے لوگوں کو مسجدوں سے روک دیا گیا، مدرسوں سے روک دیا گیا۔ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ارے کاروباریوں اور اپنے بزنس کرنے والوں، کیا آپ نے سرکار کا فرمان آیا کہ کوئی بھی اپنا کام کاج پر نہ جائے، ارے ماسک لگا کر کے باہر نکلا جائے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ مسجدوں سے روک دیا گیا؟ اس وقت میں آپ نے کام کیا، اس وقت میں آپ نے بزنس کو بڑھایا۔ ارے اللہ کا فرمان آتا ہے، اللہ کا فرمان آیا، آپ کے اور میرے کان پر جو تک نہ رہیں گی، اور ایک سرکار کا فرمان آیا، سب کو رکنا پڑا، تو کیا ہوا؟ آج پریشانی اگر آئی ہے، اگر مسلمانوں کے اوپر پابندیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم نے اپنے آپ کو سمجھا؟ ہم نے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنی پہچان کو کھویا ہے۔ آپ ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں، آپ پر نوبت یہاں تک آئی ہے کہ آپ کو پکڑا جاتا ہے اور کسی بھی جگہ پر کہیں بھی آپ کو مار دیا جاتا ہے، آپ کی جان کی قیمت نہیں۔ کس لیے ہوا؟ ارے آپسی اتفاق اور اتحاد نہ ہونے کی بنیاد پر۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، لوگوں متحد ہو تو بدل ڈالو نظام عالم، اور منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ آپس کے اندر بھائی بھائیوں کے اندر جھگڑے، اپنی پہچان کھو دی، غیروں نے اس پہچان کو بہت دور تک پکڑ لیا، اپنی پہچان کھو کر، اور پھر رونا روتے ہو، کہتے ہو کہ پریشان ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی سوچا، تنہائی میں جا کر دیکھا کہ ہمیں قرآن نے کیا حکم دیا، ہمیں حدیث نے کیا حکم دیا؟ کبھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں یہی کہوں گا
کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک باقی نہ رہے گی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں